салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 19 марти тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. ин чӣ даҳшат аст? боздошти сокини турсунзода барои дастдарозӣ ба номуси кӯдаки 3 сола. сардор бердимуҳамедов расман ба курсии президенти туркманистон нишаст. генерал мирзонабод аз 21 март интернет дар Бадахшон пурра дастрас мешавад. видеои лаҳзаи 2 хонаро дар Бадахшон чапа кардани тарма. маҳдудиятҳо дар роҳи вуруд ба марзи Тоҷикистон бардошта шуданд. 4 овозхон бо 4 сабк дар як тарона аз 4 гӯшаи Тоҷикистон васф мекунанд. як чӯпон 90 сарчорвои сокинони ваҳдатро аз худ кардааст. ва акнун тафсилоти хабарҳо. дар шаҳри Турсунзода дар ғарби Тоҷикистон як ҷавонро бо иттиҳоми расидан ба номуси духтарчаи 3 сола дастгир карданд. ин ҳодиса рӯзи 7 март дар маҳаллаи 4 шаҳри Турсунзода дар даромадгоҳи яке аз биноҳои истиқоматӣ рӯй додааст. мақомоти ҳифзу ҳуқуқ то кунун дар бораи ин ҳодиса расман ягон иттилоъ нашр накарданд, вале дар интернет сабти видеои лаҳзаҳои бозпурсии ҷавони дастгиршуда нашр шуд. дар ҷараёни бозпурсӣ ки рӯзи 8 март баъди боздошти гумонбаршаванда сабт шудааст, ин ҷавон мегӯяд ки носиров зиёвиддин ном дошта аз ҷамоати деҳоти ба номи Турсун Туйчиев мебошад. ӯ эътироф мекунад ки дар ҳолати мастӣ ба номуси кӯдаки 3 сола дастдарозӣ кардааст. носиров ҷараёни ҳодисаро чунин нақл мекунад. дина 07/03/2022 тахминан соати 16 майхона биромадам. майдамая таҳқиқай суол шудум, 5 чашма омадам. чашма як коньяк 4 бакал пива хӯрдам. Дар куҷо хӯрдӣ? Дар чашма. Наз тарафхона куҷо? Тарафхонаи нави Трикита? Кристал. Баъд ҳамин ҳолате ки нафси худро пас кардан мехостам ки як занаки урустанд. Гузаштам, дусе гап пурсидам, ҳеҷ нагуфтад. Ки мақсад ки ҳамин дилиш мекашид маро намедонам чӣ ки манро гум кардам. ҳолате ки нафси худро пас кардам ки омам ки гулакшаро дидам. Дар куҷо қарор дошт гулак? гулакша дар беро бозӣ дошт. Маҳаллаи чандум? маҳаллаи чорумда ҷо қарор дошт. файрод кардам ки давид омад. Дар куҷо шумо истифода файрод кардӣ? дар ҳандомда падездор омадам. падездор омаданда файродш кардам. Чӣ файрод кардӣ? гуфтам духтараки ҷавё ки давид омад. як бор ду бор қапидамш ҳеҷ на. Куҷо шахабидӣ? кунша қапидам. баъд дуюм ё сеюм чи этаж бровардам. баъд ду се борига бо чақидам рӯхе расидам ки гирья кард. баъд се сума тангаш додам. гуфтам магазин мерай ягон чиз мехӯрӣ. ки шимша поён кардам. ба дасти чапам як тифош гирифтам. ду бор ё се бор шакидам. нафси худро пас кардам. Чира шакидӣ? ҳолати шаҳвонӣ худро пас кардӣ ё не? пас кардам. баъд биромам ҳамн ҳолат вуҷуд дидум парантез биромам тарафи ҳамн чи раст паҳлбам ҷое ки бар рафта истодам камера дидум вуҷуд дахидум пишаймон шудам вуҷуд гуфтам кош намара дас ғалдагиём. баъди ҳамин кори ҳамин чӣ кардан ба куҷо рафтӣ? ба ҳамн ҷо гузаштам камера дидум камера монда. куҷо рафтед баъд ҳамин? бо ҳамн ҷо рафтам дар бакал пива нӯшидам. баъди нӯшидан баъд ба хона рафтед? ба хона рафтам. ба хона як бақалашка дига бо пива гирифтам. як литра пива гирифтам. тавре аз ҷараёни бозпурсӣ мебарояд носиров бар асоси сабти видеокамераҳои назоратӣ дар даромадгоҳи бинои истиқоматӣ дар маҳаллаи 4 дастгир карданд. агар ҳаракатҳои ин нафари дастгиршуда танҳо ҳамчун ҳаракатҳои бадахлоқона нисбат ба кӯдаки бараъло хурдсол арзёбӣ шавад, ба носир зиёвиддинов бар асоси моддаи 139 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон ҳамчун ҷазо аз 15 то 25 соли зиндон таҳдид мекунад. вале агар амалҳои носиров ҳамчун таҷовуз ба номуси кӯдаки хурдсол арзёбӣ шавад, ба ӯ бар асоси моддаи 138 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон аз 12 то 25 соли зиндон ва ё ҳабси умрбод таҳдид мекунад. ин банди қонун ҳамчун ҷазо ҳукми қатлро ҳам пешбинӣ мекунад. вале аз соли 2004 судур ва иҷрои ҳукми қатл дар Тоҷикистон мораторӣ ҷорӣ шудааст. рӯзи 19 март дар шаҳри ишқободи пойтахти Туркманистон маросими адои савганди сардор Бердимуҳамедов ба унвони президенти нави ин кишвар баргузор шуд. хабаргузории давлатӣ гуфт ин маросим дар қасри рӯҳиёт доир шудааст. президенти ҳамакнун собиқи Туркманистон, падари президенти кунунӣ Қурбонгулӣ Бердимуҳамедов аз ин ба баъд танҳо раҳбари халқи маслиҳати парлумони ин кишвар хоҳад буд. ӯ қаблан ҳам президент
هم رئیس حکومت و هم رئیس پارلمان بود. به این ترتیب بار اول در تاریخ معاصر آسیای مرکزی نقشه در انتظار انتقال قدرت از پدر به پسر در ترکمنستان صورت گرفت. خبرگزاری دولتی نوشت این روز در تاریخ وطن مستقل و بی‌طرف ما همچون یک نقطه عطف که بیانگر ناگزیر بودن تغییرات دموکراتی در کشور ما راه اندازی شده است. این خبرگزاری ترکمنستان را کشور دارای عنعنه‌های چندین عصره حکومت واقعی مردم نامیده افزوده است. سردار بردیمحمدوف روز 12 مارت در یک انتخابات شفاف و الترناتیوی و جوابگوی قانون ملی و بین المللی اکثریت آوازها را به دست آورده پیروز شد. کمیسیون مرکزی انتخابات پیشتر گفت در انتخابات پیش از مولت پرزیدنتی ترکمنستان سردار بردیمحمدوف 40 ساله با کسب قریب 73% آوازها غالب آمد. از 8 رقیب او آواز از همه بیشتر 11.09% را معاون رکتور دانشکده تربیت جسمانی و ورزش خدیر نونایف 44 ساله به دست آورد. جای سوم با 7.22% آوازها نصیب معاون حاکم ولایت مرف اوقاجان بکمرودوف شد. 6 نامزد دیگری ثبت نام شده از 1 تا 2% آواز گرفتند، ولی از پیش معلوم بود که این 8 نامزد تنها به خاطر الترناتیوی جلوه دادن انتخابات و دادن مشروعیت بیشتر به پیروزی نامزد اساسی ثبت نام شدند. به این ترتیب سردار بردیمحمدوف به جای پدرش برای 7 سال آینده پرزیدنت ترکمنستان، این کشور سرشار از کانهای نفت و گاز آسیای مرکزی، انتخاب شد. گنرال علیشیر میرزانبات رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 18 مارت در یک جلسه غیر نوبتیش در خوروغ خبر داد که از بس که وضع در ولایت به اعتدال آمده است از 21 مارت دسترسی ساکنان به اینترنت پورا برقرار کرده می شود. تلویزیون بدخشان شام 18 مارت خبر داد که در این جلسه اساساً مسائل تغییرات کادری و دسترسی ساکنان به اینترنت بررسی شده. همچنین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به چند منصبدار بلندپایه ولایت برای سهم ارزندهشان در تحکیم صلح و ثبات جایزه های پولی داده است. علیشیر میرزانبات در سخنرانیش گفته است با سبب های وضع ماه نوامبر در راشقله و خوروغ به عمل آمده، این چنین با مقصد تازه نگاه داشتن فضای اطلاعاتی موقتا شبکه اینترنت در حدود ولایت قطع گردید. رئیس ولایت خبر داد که در این مدت 5 گروه جنایتکار با 27 عضوش به جوابگری کشیده شده، این چنین 6 عضو گروه های قاچاقبر مواد مخدر دستگیر گردیدند. تلویزیون بدخشان گفت با به اعتدال آمدن وضع شهر و نواحی و ولایت با اقدام رئیس ولایت از صحنه 21 مارت در حدود ولایت علاقه اینترنتی کاملا برقرار می‌گردد. گنرال میرزانبات همچنین از پنهان کردن معلومات دروغ و اغوا برانگیز در شبکه‌های اجتماعی اینترنت هشدار داده گفته است چنین اعمال جوابگری جنایی را به دنبال دارد. در جلسه اعلان شد که محمد یوسف عطابکوف به وظیفه سردار ریاست جوانان و ورزش ولایت تعیین شده است. این چنین زیورشویف برکتشاه اجرا کننده وظیفه مدیر شعبه معماری و شهرسازی ولایت تعیین گردیده است. دسترسی به اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان از 25 نوامبر سال 2021 در پی شروع اعتراضات مسدود کرده شد. وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان در پی در بازداشت به طور مرموز کشته شدن ساکن نوحه راشقله گلبدین زیابکوف بد شد. ساکنان ولایت با طلب به جوابگری کشاندن گناهکاران مرگ زیابکوف 4 روز اعتراض کرده تنها بعد گرفتن وعده مقامات به تحقیق این قضیه و برقرار کردن دسترسی به اینترنت پراکنده شدند. طبق وعده مقامات می بایست دسترسی به اینترنت در ظرف 2 روز یعنی تا 30 نوامبر پورا برقرار میکردند، اما این وعده اجرا نشد و تنها اکنون با گذشت تقریبا 4 ماه مقامات وعده دادند که از 21 مارت دسترسی به اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان برقرار می شود. اما میشل بچلت کمیسر عالی سازمان ملل در مسئله حقوق انسان روز 7 مارت در اجلاس 49 شورای حقوق انسان در سخنرانیش با اظهار تأسف از ادامه قطع اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان این را به طور آشکارا پایمال کردن حقوق انسان نامید. همین طور سفارت امریکا در تاجیکستان نیز روز 14 مارت با نشر یک بیانیه ویژه از حکومت تاجیکستان خواست که به آزادی اطلاعات احترام بگذارد و دسترسی کامل ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان به اینترنت را برقرار کند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم.
به ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان میسر شده است که لحظه به بالای دو خانه فرو ریختن ترمه را به نوار بگیرد. در این سبب دیده می شود که ترمه اول آهسته آهسته به طرف دو خانه در کنار دیه حرکت می کند، ولی سپس یک باره صورت گرفته خانه ها را چپه می کند. نواربردار که در جای بلندتر و امتر ایستاده است در اول این آفت یا بسم الله گفته گریبان می گرفت و توبه می کرد، ولی بعد زیر بار ترمه ماندن خانه ها به فریاد کشیدن سر کرد. گفته می شود که این حادثه روز 16 مارت در دهه پاشور جماعت دهات پورش نوینوی شغنان روی داده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان قبلا خبر داد که بر اثر فرو ریختن ترمه در دهه پاشور یک خانه پره و یک خانه قسما خراب شده است، ولی خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت. نواحی بدخشان اینک چند روز باز به موج‌های پی در پی فروریزی ترمه ها روبرویند. از جمله صبح 17 مارس سال 2022 ساعت 2:15 در حدود دهه شود جماعت به نام گدوالیف نویه روشقله بر اثر فرآمدن ترمه دو خانه ساکنان این دهه و یک بنای یاری رسان پره خراب شدند. ترمه همچنین 100 متر رو و تقریبا 350-400 متر خط نیروی برق را خراب کرد. خوشبختانه کسی بر اثر این آفت طبیعی آسیب ندیده است. اینچنین روز 17 مارس یک ترمه دیگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان بالای دهه میدان شور جماعت پورش نوینوی شغنان فرو ریخته. در نتیجه این آفت عاقل یک ساکن میدان شور خراب شده، 3 چهاربای خوردش نابود شدند. برای معاین کردن حجم ضرر و رفع عاقبت‌های طبیعی کمیسیاهای نویوی ایالت‌های فوق‌العاده الکی دست به کار شدند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان خبر داد که طبق قرار ستاد جمهوریوی عاید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیکی برای پیشگیری انتقال و پیدایش شرایط نو کرونا ویروس و با در نظر داشت معتدل شدن وضع اپیدمیولوژی در تاجیکستان از 15 مارس سال 2022 محدودیت‌هایی که قبلا هنگام ورود و بود و باش به تاجیکستان عمل می‌کردند از بین برده شدند. از جمله فعالیت گذرگاه‌های سرحدی دولتی تاجیکستان با ازبکستان برای جای مقرری می‌گذرد. ناظرات بیماری سرایتی کرونا ویروس تنها با پیشنهاد گواهنامه عاید به واکسیناسیون پره به ضد بیماری کووید 19 بدون گذشتن از آزمایش ویروسولوژی نسبت به شرایط کرونا ویروس در حدود تاجیکستان برآ مانده شد. گواهنامه عاید به واکسیناسیون به ضد کووید 19 که از جانب مقامات و مؤسسه‌های تندرستی جانب ازبکستان و دیگر دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل به شهروندان پس از گذشتن واکسیناسیون پیشنهاد کرده می‌شود رسما شناخته می‌شود. این چنین می‌افزاید وزارت خارجه هنگام به حدود تاجیکستان وارد شدن شهروندان تاجیکستان و شهروندان خارجی در صورت پیشنهاد معلوماتنامه با نتیجه منفی آزمایش ویروسولوژی کشورهای خارج شده نسبت به کووید 19 که به مهلت تا 72 ساعت اعتبار دارد از گذشتن آزمایش تکراری در نقطه‌های گذرگاه سرحدی دولتی تاجیکستان آزاد کرده می‌شوند. با قرار ستاد جمهوریوی ریچه حتمی استفاده نقاب‌های محافظتی در جای‌های جمعیتی نیز از 15 مارس بیکار کرده شد. برداشتن محدودیت‌های مربوط به پاندمی در حالی است که از میانه ماه فوریه به این طرف وزارت تندرستی تاجیکستان یگان مورد نو گرفتارشوی شهروندان به کرونا ویروس را تصدیق نکردند. از آغاز پاندمی این وزارت 17388 حالت گرفتارشوی شهروندان به کرونا ویروس را تصدیق کرده میگوید 13264 نفر آنها شفا یافته ولی 124 نفر متاسفانه قربانی این بیماری شدند. منتقدان میگویند شماره واقعی گرفتار شدگان و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان خیلی بیشتر از این آمار وزارت تندرستی است، ولی هم ساکنان و هم طبیبان اعتراف میکنند که وقتهای آخر پاندمی در تاجیکستان خیلی کاهش یافته. خیلی وقت باز درباره مرگ ساکنان از کرونا ویروس خبر به گوش نمیرسد. 4 آوازخوان شناخته تاجیک مدینه اقنظر و نگاره خولووا، نگینه امونقلووا و مویره طاهری یک ترانه مشترک را به نام همبستگی در 4 سبک منطقه‌های گوناگون تاجیکستان اجرا کرده هر کدام وصف یکی از منطقه‌ها را کردند. ترانه همبستگی طرح شرکت پرودیوسری قیام انترتینمنت بوده روز 18 مارس در کانال این شرکت در یوتیوب به نمایش درآمد. در بین چند ساعت اول این ترانه را الکی 50,000 نفر تماشا کردند. قیام انترتینمنت یک شرکت معروف پرودیوسری است که اساساً ترانه‌های آوازخوان‌های مطرح افغانستان و تاجیکستان را نشر و تبلیغ می‌کند. در ترانه همبستگی مدینه اقنظر و با سبک بدخشانی
و در گوشه‌های زیبای کوهستان پامیر شعر و با ردیف بزیب درباره زیبایی‌های بدخشان اجرا می‌کند. نگاره خلوه باشد با سبک خاص کولوب تماشابینان را به تماشای گوشه‌های زیبای جنوب تاجیکستان می‌برد. نگینه امونقلوه در این ترانه مکان‌های دیدنی ولایت سغد را وصف می‌کند و با مایره طایری تماشابینان به سیر وادی رشت می‌روند. در پایان ترانه هر چهار آوازخوان در مرکز دوشنبه گرد هم آمده از تاجیکستان در عموم ستایش می‌کنند. آهنگ این ترانه را دوران رحمتزاد و متنش را یعقوب نوشتند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه مرد 36 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که سال 2019 مرد 35 ساله ساکن همین شهر باروی فریب به باوریش در آمده از او 46 سر چاروای میده شاخدار را برای نگاهبین گرفته آنها را تا ماه سپتامبر سال 2021 نگاهبین نموده به 136 سر رسانیده است. بعداً به صاحبش 46 سر چاروای میده شاخدار را داده 90 سر چاروای باقی مانده را غیر قانونی تصرف نموده است. ضرر رسانیده شده 150,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. همزمان با عریضه به شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در نوبه سینا مرد 50 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که ماه اکتبر سال 2021 جوان 27 ساله ساکن شهر دوشنبه با راه فریب به باوریش در آمده از او به مبلغ 400,000 سومانی محصولات خوراکی ورزشی را گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما نامبرده 96,000 سومانیش را برگردانیده باقی مانده 304,000 سومانی را تا حال برنگردانیده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی 1 در نوبه فردوسی با عریضه مرد 31 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که دوم مارت سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 6 عدد تریزه های پلاستیکی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 20,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 28 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که با تشبث رهبریت این وزارت در عرفه عید نوروز در شفت بنای وزارت کارهای داخلی یارمارکه فروش محصولات خوراکواری برای کارمندان میلیسیا برگزار کرده شد. در خبر گفته می شود که این یارمارکه با مقصد حفظ اجتماعی هیئت شخصی مقامات کارهای داخلی دایر کرده شده در آن محصولات غذایی از قبیل گوشت، کارتوشک، پیاز، سبزی، برنج، تخم، ارد، روغن، ماهی و دیگر محصولات نیاز اول با نرخ‌های ارزانتر پیشکش خریداران کرده شد. تمام این محصولات خوراکه از حساب خواجگی‌های یاری رسان مقامات کارهای داخلی پیشنهاد گردیده نسبت به بازار و مرکزهای سودا نرخ آنها 30% ارزانتر به فروش گذاشته شده بود. گفته می شود در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی در خبر گفته می شود که کارمندان میلیسیا برابریت وزارت برای چنین توجه و غمخواری اظهار سپاس کرده گفتند برگزاری یارمارکه محصولات کشاورزی برای غنی گرداندن دستارخوان ایدانه کارمندان میلیسیا مساعدت می نماید. تشکیل این یارمارکه در حالی است که روزهای آخر در پی بالا رفتن قرب دلار و یورو نرخ محصولات خوراکواری در بازارهای تاجیکستان به شدت بالا رفته است. بسیاری ها تشبث رهبریت وزارت کارهای داخلی را نمونه عبرت برای راهبران دیگر اداره و مؤسسه ها مینامند و میگویند ای کاش در جای کار آنها نیز چنین یارمارکه تشکیل میشد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.